أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور سننے والے عوام اور فریق مخالف اسٹیج کے اوپر بیٹھے علماء کرام اور عوام، آج کا یہ جو مناظرہ رکھا گیا ہے، مناظرے کا مقصد ہوتا ہے احقاق حق اور ابطال باطل، یعنی حق کو ثابت کرنا اور جو غلط ہے اسے غلط ثابت کرنا، جو بات صحیح ہے اسے صحیح ثابت کرنا اور جو غلط ہے اسے غلط ثابت کرنا، یہ مناظرے کا مقصد ہوتا ہے. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. دیوبندیوں اور بریلویوں کا جھگڑا کوئی نیا نہیں، بہت پرانا ہے، اور اس جھگڑے سے عوام اور خواص سب واقف ہیں. تو آج یہ جو ہمارا جھگڑا یعنی مناظرہ ہو رہا ہے، تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اولاً دونوں حضرات جو مناظرین ہیں وہ موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ، دعوی مناظرہ، ان چیزوں کو طے کر لیں. آپ حضرات کو شاید یہ بات معلوم ہوگی اور ہمارے ساتھیوں کی طرف سے آپ حضرات کو یہ مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد اطلاع بھی کروائی گئی ہوگی. ہم نے کہا تھا کہ جو مناظرین حضرات ہیں دونوں طرف کے دو یا تین آدمی تنہائی کے اندر بیٹھ جائیں اور شرائط مناظرہ اور دعویٰ وغیرہ کی جو تنقیحات ہیں اسے مکمل کریں، تاکہ عشاء کے بعد پھر شرائط دعوے وغیرہ کے اندر کوئی الجھاؤ نہ رہے اور ڈائریکٹ بات گفتگو شروع ہو جائے. لیکن پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت آپ حضرات نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور شرائط دعوے کی تنقید، دعوے کی ساری جزئیات اور کلیات جو ہیں وہ آپ نے عوام کے بیچ میں بات کرنے کی کوشش کی. خیر، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. میں فریق مخالف مناظر سے کہوں گا اپنے مد مقابل سے کہ وہ پہلے عنوان اور شرائط اور دعویٰ، ان تمام چیزوں کی تنقید پیش کریں. پہلے دعویٰ پیش کریں، اس کے بعد شرائط ہوں گی اور اس کے بعد شرائط کے اوپر گفتگو ہوگی. شرائط، یہ جو پرچہ پڑھا گیا ہے، ہم تو ابھی آئے ہیں. آپ کے گاؤں میں کیا بات ہوئی ہے اور کیا جھگڑے ہوئے ہیں، کس موضوع کو نکالا گیا ہے اور کسے رکھا گیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم یہاں آج حق اور باطل کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. اب پہلے کتنی مرتبہ آپ کے گاؤں میں جھگڑا ہوا، پہلے کتنی مرتبہ آپ کے گاؤں میں لڑائی ہوئی ہے اور کتنے موضوعوں کو نکالا گیا ہے. پیچھے بات کرو نا یار، بند کرو ان کو. تو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ یہ 15 آدمی ہے کہ 40 آدمی بیٹھے ہیں؟ تو پہلے یار 15 آدمی طے ہو گئے، کیوں غلطی کر رہے ہو آپ لوگ؟ ایک منٹ تشریف رکھیں. یا آدمی دونوں طرف کے برابر ہوں گے، اگر ادھر 10 ہیں تو ادھر بھی 10 ہوں گے. ہمارے آدمی کتنے ہوتے ہیں آج آپ بٹھائیں، اس سے زیادہ ایک بھی آدمی زیادہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصل نہیں ہے، جو جڑ نہیں ہے، تو اس کے اوپر گفتگو ہونے کے بعد پھر بات باقی رہ جائے گی کہ اس کے اوپر تو ہمارا اصل اختلاف تھا ہی نہیں. اصل اختلاف تو ہمارا اس کے اوپر ہے، اس مسئلے کے اوپر. اس لیے میں فریق مخالف اپنے مناظر سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنی بات کی تنقید کریں، موضوع اور شرائط وغیرہ کی وضاحت کریں، اس کے بعد آگے بات شروع ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں مناظرے کی شرائط وہ بھی طے ہو چکے ہیں. پوری بستی نے مناظرے کے شرائط طے کر لیے ہیں، بات طے ہو چکی ہے. ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولوی نے اپنی فتویٰ میں لکھا ہے کہ امام حسین کا شربت حرام ہے، حرام. یہ موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتاب میں نہیں مل سکتا. اگر یہ ہماری کتاب میں مل گیا تو ہم توبہ کریں گے، اور ہمارے علماء صرف اس لیے آئیں گے کہ وہ ہمیں اپنی کتاب میں دکھا دے کہ یہ ہماری کتاب میں ہے. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب میں بات نہیں ہے، تم نے ہماری کتابوں میں لکھ دیا ہے.
मुनाजरा सिर्फ इतनी बात पर है आज कि हम साबित करेंगे कि इन्होंने इसी फतवा रशीदिया में होली दिवाली की पूरी कचौरी को जायज लिखा है। हिंदू जो सूद का पैसा लेकर और ब्याज का पैसा लगाकर हिंदू जो प्याव लगाते हैं उससे पानी पीना जायज है, और जो मुसलमान अपनी हलाल कमाई से दूध और शरबत पिलाकर मोहर्रम में इमाम हुसैन का वो हराम है। लिहाजा ये जिंदगी भर हम दिखाना तैयार हैं, ये किताब नहीं, ये इनकी किताब है। अगर न हो तो जो सजा चोर की वो हमारी, अगर है तो पहले ये जो आदमी जो यहाँ गांव के हैं उन्होंने कहा अगर हमारी किताबों में ये बात मिल गई तो हम तौबा करेंगे, वो तौबा करें, मैं किताब देता हूँ। सिर्फ मुनाजरा आज इस बात का, ये पूरी बस्ती बैठी हुई, पूरी बस्ती सिर्फ मुनाजरा रहा। दस्तूर कोई मौजू होगा क्या होगा वो बात की बातें हैं। आज सिर्फ मुनाजरा इस बात पर है कि हमने जो कहा, इन्होंने कहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए, वो मैं इनकी किताब में दिखाऊंगा। इन्होंने कहा है हुजूर का इल्म पागलों जैसा है, वो मैं इनकी किताब में दिखाऊंगा। तो इन्होंने गुस्ताखियां जो की है सिर्फ मुनाजरा इस बात पर है, इसके अलावा ये मिलान कर सकते हैं और कुछ नहीं। अगर इनकी किताब में नहीं है तो जो सजा चोर क्यों हमारी, और अगर है तो पहले वो तौबा करें। यहाँ के लोग इतनी बात पर मुनाजरा हुआ है और ये पर्चा दस्तखत सबके यहाँ की पूरी बस्ती के मौजूद है। लिहाजा इससे आगे बात न बढ़ाई जाए। जो बातें हैं हमने जो कहा है, अगर यहाँ हमने जो कहा फतवा रशीदिया की किताब न हो और इसमें लिखा है जिस मीलाद में सही रिवायत पढ़ी जाती हो और कोई खराबी ना हो वो मीलाद भी जायज नहीं है। इसमें साफ लिखा है कोई सा उर्स हो कुरान खानी वो जायज नहीं है। ये हमारे पास इनके सबसे बड़े मौलवी की किताब जिसको मानते हैं फतवा रशीदिया, नोट कर लें, देख लें, दिखाने का जिम्मेदार बना। और ये सारे हजरात बैठे हैं, इन्होंने कहा है कि मुनाजरा सिर्फ इस बात पर होगा, कोई मौजू नहीं। अगर यह बातें हमारी किताब में मिली तो हम तौबा करेंगे। आज मैं दिखाने के लिए आया हूं, आप तौबा कीजिए, इसके अलावा दूसरी कोई बात यहां नहीं चलेगी। ये शराइत का पर्चा जो हमारे हाथ में दिया गया है, इस शराइत के पर्चे के ऊपर हमारी तरफ से न किसी आलिम के दस्तखत है न आवाम में किसी के दस्तखत है। ये शराइत का पर्चा एक तरफा आपके लोगों ने बैठ के तय किया है और शराइत एक तरफा देनी होती, दोनों फरीक की रजामंदी से तय होती है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मौजू ये है कि फतवा रशीदिया के अंदर लिखा है मुहर्रम का शरबत, और ये मौजू है शरबत पीना, होली दिवाली की मिठाई। आपकी इस बात की तकसीर, आपका ये शराइत का पर्चा जो आप ही लोगों ने तय किया है, हमारे दस्तखत नहीं, आपका ये शराइत का पर्चा इस बात की तकसीर कर रहा है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ होली दिवाली की मिठाई और मुहर्रम के शरबत पे मुनाजरा, इसके अलावा कोई मौजू नहीं। इस पर्चे में होली दिवाली और शरबत और मिठाई का कोई तस्करा है ही नहीं, ना फतवा रशीदिया का कोई तस्करा है। इस पर्चे के अंदर तो आपने मौजू कुछ और लिखा है। आपने अपने पर्चे में जो मौजू लिखा आप अब उसे भी बदल रहे हैं। आपकी जबान कुछ कह रही है और आपकी जो तहरीर है वो कुछ कह रही है। आप कह रहे हैं मैं ये दिखाऊंगा कि फलां किताब में ये गुस्ताखी की गई, फलां किताब में ये गुस्ताखी की गई। मैं कहता हूँ हम आए इसीलिए हैं कि ताकि दिखाया जाए, और आज सब लोग देख सकते हैं कि दिखाने के लिए किताबें आप ज्यादा लेके आए या हम ज्यादा लेके आए। हमारे पास भी आपकी फतवा रशीदिया मौजूद है, नई भी मौजूद है, पुरानी भी मौजूद है। हम आज लोगों को दिखाएंगे। आपने गुस्ताखियों के इल्जाम उलमाए देवबंद पर लगाए, लेकिन हम दिखाएंगे अहमद रजा खान ने फतवा रशीदिया में कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं। हमारे पास में मुफ्ती अहमद यार नईमी की किताबें भी मौजूद है। बोलना दो उसको, बोलना दो, 10-10 मिनट का टाइम दिया, बोलना दो, आप पहले सुन लो। हमारे पास मुफ्ती अहमद यार नईमी की फतावा नईमिया, ये तफसीर नईमी भी मौजूद है और नूरुल इरफान भी मौजूद है। हम इसमें दिखाएंगे कि नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने कुत्तों से तशबीह दी है। गुस्ताखियां तो हम ऐसी दिखाएंगे कि खुदा की कसम पब्लिक तौबा करेगी, आज कैसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए खामोश थे कि उम्मत के अंदर ना इत्तिफाकी ना हो, झगड़े ना हो, लेकिन हमारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया कि इनके पास कोई दलील ही नहीं। एक तरफा हर बयान में, हर तकरीर में उलमाए देवबंद को गालियां, उलमाए देवबंद पे फतवे। मैं यही कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब आज आप उसूल और शराइत के मुताबिक गुफ्तगू करें। उलमाए देवबंद को अगर आप काफिर कहते हैं तो दावा लिख के दें पहले,
آپ کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بعد شرائط طے ہوں گی، اس کے بعد گفتگو ہوگی. یہ چھوٹی سی حلوے مٹھائی کی بات میں مناظرہ نہیں ہوا. ہم اتنی دور سے اتنی کتابیں صرف حلوہ مٹھائی کی بات ثابت کرنے کے لیے نہیں لائے ہیں. ٹائم آپ کی گھڑی میں ہوا ہے، ہماری گھڑی میں نہیں ہوا ہے، ہماری گھڑی میں نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں یہ دکھاؤں گا. الحمدللہ یہ جتنی ادھر بائیں طرف کتابیں رکھی ہیں، کیمرہ ذرا ادھر کریں، بائیں طرف جتنی کتابیں رکھی ہیں یہ ساری کتابیں علماء بریلویوں کی ہیں. ساری کتابیں علماء بریلویوں کی جتنی ہیں. اور ان کتابوں کے اندر انشاءاللہ ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ احمد رضا خان نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بازاری اور طوائفہ عورت کہا ہے. بازاری عورت، یہ گستاخی نہیں، یہ فتاوی رضویہ رکھی ہے. اس فتاوی رضویہ کے اندر احمد رضا خان نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہجڑا کہا ہے. بتاؤ اس سے بڑی کیا گستاخی ہوگی؟ ہم آج تک خاموش ہیں. اس لیے میں مفتی صاحب سے یہی کہوں گا کہ موضوع طے کریں، اس کے بعد تفصیل سے گفتگو ہوگی. آپ دلائل دیں جتنے، ویسے تو پتہ چل رہا ہے آپ کے پاس 4 کتابیں رکھی ہیں، آپ کیا دلائل دیں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کا انبار ہے. آپ 4 کتابوں سے کیا دلائل دیں گے؟ آپ موضوع لکھیں، اس کے بعد 2 منٹ اور ہے، بیٹھ جاؤ جناب. اس کے بعد آپ جو ہے آرام سے گفتگو کرنا. انشاءاللہ تسلی سے گفتگو ہوگی. ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں، تسلی سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، بات کو انجام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اور انشاءاللہ آج یہ شہر، یہ بستی اور یہ گاؤں آج اس بات کا گواہ ہوگا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو گستاخ کہتے تھے، جب ثابت کرنے کا نمبر آیا تو خود سب سے بڑے گستاخ ہوئے. آج انشاءاللہ یہ گاؤں اس بات کا گواہ بنے گا. ہم کتابیں لے کے آئے. میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب سے بار بار، مفتی صاحب موضوع لکھیں. آپ کہتے ہیں علماء دیوبند کافر ہیں، ہمیں دعویٰ لکھ کے دیں. یہ شرائط کا پرچہ ہماری طرف سے کسی کے بھی اس کے اوپر دستخط نہیں ہے. آپ 4 آدمیوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی شرطیں لکھ دی اور ہمیں کہہ رہے ہیں ہماری شرطیں مانو. کس نے کب کیا کہا تھا بستی کے اندر اور کس سے کیا بات ہوئی تھی، ہم اسے نہیں جانتے. ہم تو یہ جانتے ہیں ابھی آپ اور میں، ہم یہاں موجود ہیں، آپ اور ہم دونوں مل کے شرطیں لکھیں، علماء کرام موجود ہیں. عوام کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. عوام میں کس نے کب کیا پھیر دیا اور کس نے کب کسی کیا بول دیا، کوئی اعتبار نہیں ہے. صرف علماء کی بات کا اعتبار ہوگا تو اس وقت مناظرین طے کریں گے. دیکھیے اتنی قسط بیان ہے، ان کو نہیں معلوم ہے تو آئے کیوں؟ اگر عوام کی بات کا اعتبار نہیں ہے، نہ میرے دستخط ہیں نہ ان کے دستخط ہیں. فیصلہ عوام نے کیا ہے. میں بھی عوام کے بلا نہیں پایا ہوں، یہ بھی عوام کے بلا نہیں پائے. اگر عوام کا ان کو اعتبار نہیں ہے تو آئے کیوں یہاں؟ دوسری بات ہے شرائط عوام نے طے کی ہے. عوام نے یہ طے کی ہے کہ آپ یہ دکھا دو. آج کی تاریخ میں یہ پرچہ موجود ہے، جو نہیں آئے گا اس کی ہار مانی جائے گی. دوسری بات اہل سنت و جماعت پر صرف اتنا ہے کہ ہم ان کی کتاب میں دکھائیں. انہوں نے لکھا ہے حضور کے خیال سے نماز ٹوٹ جائے گی، حضور کے خیال نماز میں آ جائے تو بیل و گدھے سے بدتر ہے. انہوں نے صاف لکھا ہے حضور مکے مٹی میں مل گئے. انہوں نے لکھا ہے نبی کو بڑے بھائی کی طرح. یہ کتاب موجود ہے. اور انہوں نے امام حسین کے شربت کو حرام لکھا ہے اور ہولی دیوالی پوری کچوری جائز لکھا ہے. انہوں نے یہ موجود ہے، ان کے وہ موجود ہے. انہوں نے کہا اگر یہ کتاب مل جائے ہم اس پر لعنت بھیجیں گے اور اس وقت توبہ کریں گے. بات ان کی ہے، عوام کی ہے. یہ پرچہ موجود ہے اور جو اسے جھٹلاتا ہے آگے شرائط یہ یاد رکھیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. 8 ربیع الثانی 1433 مناظر یہ چیلنج انہوں نے دیا سجان گڑھ کے اندر. سید ظہور علی صاحب نے چیلنج قبول کیا. باسنی سے، اسحاقیہ سے اور میوات سے میں آیا. ساری چیز ثابت کی. یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگ گئے. پورا سجان گڑھ گواہ. عیدگاہ کے اندر ہزاروں کی موجودگی میں اسنا نہیں ہوگا. جو چیز ایک سچائی پورا سجان گڑھ گواہ ہے. جمعے کے بعد پھر ہم نے اپنا دعویٰ عیدگاہ کے اندر پیش کیا. پوری کتابیں دکھائی. آج سارا سجان گڑھ گواہ. دعویٰ یہ کرنے والے چیلنج، آج بھی چیلنج انہوں نے دیا. یہاں کے وقت قبول ہم نے کیا اور انہوں نے کہا صرف اور ہم نے مناظرہ نہیں کرانا ہے. ہم تو اپنے علماء کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ وہ ہماری کتابوں میں بتا دے یہ ہماری کتاب ہے.
अगर ये चीज है तो हम उस मजहब पर से लानत करेंगे, तौबा करेंगे। जो मैंने कहा है मैं आज भी किताबों में दिखाने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा कोई बात छेड़ी तो ये मुनाजरे के खिलाफ होगा। बाकी कोई मुनाजरा होगा तो उसके लिए चैलेंज हमने कल भी मंजूर था, आज भी मंजूर है, जब चाहे जिस मैदान में आ जाए। लेकिन आज जिस बात पर तय हुआ है ये पूरी बस्ती गवाह है, सिर्फ इस बात पर है कि हम इनकी ये गुस्ताखी दिखाएं कि इन्होंने पाकीज़ा शरबत को हराम लिखा। अब अगर जिंदगी में अगर बात सही है तो दिखाएं कुरान हदीस से कि पाकीज़ा कमाई हराम, और हिंदू जो प्याव लगाते हैं सूदी पैसा से वो जायज, उसके साथ होली दिवाली की पूरी कचोरी वो जायज। तो ये साबित करें कि ये इनकी किताब में है या नहीं। अगर है और 100% है, इन्होंने लिखा है अल्लाह चाहता है जब इन दरियाफ्त कर लेता है। किससे दरियाफ्त करता है? इन्होंने लिखा है हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, जबकि हदीस पाक में अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि नबी के जिस्म को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। कुरान ने साफ फरमाया है शहीद अदना है कि उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। तो इन्होंने नबी को मर के मिट्टी में मिलने कहा, नबी की तौहीन की है, नबी के इल्म को जानवर से तशबीह दी है। आगे आला हज़रत के कोई भी बात वो जब मुनाजरा किसी बिना पर होगा, इस वक्त इन्होंने चैलेंज दिया है, हमने कबूल किया है। मैं इन्हीं की किताब लेकर आया हूं और किताबों मुझे जरूरत नहीं है, जितनी किताबों में इनके अकीदे मौजूद हैं वो मैं लेकर, लिहाजा मैं किताब दिखाने के लिए तैयार हूं। इन्होंने साफ लिखा है शैतान का इल्म नबी से ज्यादा, माज़अल्लाह। इन्होंने कुरान लिखा है कि कोई यहां साफ लिखा उम्मती नबी से अमल में ही मुमताज होता है। रहा अमल इल्म में और अमल रहा तो अमल में उम्मती नबी से बसा औकात बढ़ जाता है, उम्मती बढ़ जाए। ये बराहीन कातिया इनकी रखी, तहजुल्नास रखी, तहजुल्नास इनके मौलवी। और इन्होंने साफ लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दू देवबंद में सीखी। ये किताब मेरे पास रखी है, इनकी ना हो इनकार कर दे, और अगर इनकी है तो देखें। और आपने जो कहा है कि अगर ये हमारी किताब हुई हम तौबा कर लेंगे, आप तौबा कीजिए, मैं दिखाने के लिए आया। एक मिनट अभी और है। तो अब अगर आप सही है, हमने अपना दावा, पूरी बस्ती गवाह है, और जो मुद्दई बुला अब रहा इसका इनका कहना कि ये हम जिम्मेदार नहीं, ना मेरे दस्तखत है ना इनके दस्तखत है। अगर ना आते तो हार मानते। ये गांव वालों ने जो तय किया है, गांव वालों के एतबार पे मैं आया हूँ, गांव वाले भी आए। अगर एतमाद नहीं किया था तो क्यों आए? लिहाजा सिर्फ कमरुद्दीन एक मिनट और भाई सुनो, एक मिनट पंचायती तौर पे बोलता हूँ मैं। कमरुद्दीन जी मौलवी साहब, हम तो थे नहीं यहाँ, सही बता। आप उस दिन थे कि नूर अहमद बोल पे खड़ा हो, नूर अहमद आ जाए, पर चैलेंज ही ने दिखा है कि तुझे दिखा है, इसने किया आ जा बस इतना बात कोई लड़ाई थोड़ी होती है। हेलो और पाकिस्तान नहीं हो रहा। मेरी राय ये है, आप पूरा मसले को हल करें। आप कह रहे हैं कि गांव वालों ने ये शर्तें तय की हैं, ये शर्तें गांव वालों ने तय की, मुझे भी गांव वालों ने बुलाया, आपको भी गांव वालों ने बुलाया। बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे भी गांव वालों ने बुलाया, आपको भी गांव वालों ने बुलाया, और आप कह रहे हैं गांव वालों ने शर्तें तय की हैं। लेकिन गांव में वो लोग जिन्होंने मुझे बुलाया उनके दस्तखत का इसमें मुफ्ती साहब ये बेटे इसमें है, ये 8वीं शर्त है, आठवीं शर्त है, इस पे इनके दस्तखत है। हाँ इसमें दस्तखत है, देखिए तो 8वीं शर्त निकाल के 8वीं शर्त के दूसरे के दिए नहीं, 8वीं शर्त निकाल के अब देखिए 8वीं शर्त के ओ भाई ये ना रोको यार, तो मैं बंदा रोको यार, की करते हो अंदर में और भाई हमारे आ रहे हैं अनुमान का ये दरवाजा कुंडी लगाओ, बिल्कुल बंद करो। क्या नाम है? नूरामी वहाँ पहुंचा, इन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब से मुझे बात करवाओ। ठीक है, मैंने कहा तो जलाल लेके आए थे आप? जलाल अपने आप ही बुलाया, मैंने तो जलाल ने आपको जो हैंड फ्री करके फोन ये बात सुनवाई थी, मुफ्ती साहब से बात करके हैंड फ्री कर दिया था। मुफ्ती साहब ने कहा इनके ऊपर ये फतवे, और
ये कुफ्र है और इनको मौजिल रखने की इनको इजाजत नहीं। हमारी मौजिल इनका रखने की इजाजत नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे इन मुफ्ती साहब से बात करनी है। उन्होंने कहा 28 तारीख को मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ ला रहे, आप उनसे मुलाकात कर लेना। फिर ये मुलाकात करने के लिए हाजी दादू खां वकील साहब के घर पहुंचे और इन्होंने बातचीत की। मुफ्ती साहब ने इनको बताया कि ये बातें आपके उलमा ने लिखी है, इससे कुफ्र साबित होता है, इस वजह से आपका मौजिन नहीं रख सकते। तो इन्होंने कहा कि हमें दिखाइए। तो मुफ्ती साहब ने कहा अभी मेरे पास किताबें हैं नहीं और ये किताबें मैं दिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने आलिम, उन्होंने कहा कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे इतना इल्म है नहीं, इस वजह से मैं अपने आलिम को बुलवाऊंगा, मेरे आलिम के सामने इस बात को आप साबित करके बताओ। मैं और दूसरे दिन मैंने पूछा क्या ये बातें आपने मिलवाई हैं? तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने आलिमों से जाकर के मिला हूँ, उन्होंने किताबें खोल करके मिलान किया है, ये बातें कुछ नहीं लिखी हुई, सब झूठ है। ठीक है, तो इसी बात को खुलासा करना था कि ये किताबें, इनकी किताबों में ये गुस्ताखियां हैं कि नहीं है।